వెల్కమ్ టు శ్రీచక్ర న్యూస్ బులెటిన్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. మిషన్ భగీరథ నీళ్లు లేక మహిళల ఆగ్రహం. కర్నూలు స్టేడియం ఎదుట మొబైల్ క్యాంటీన్ల రభస. గోదావరి కనిలో దారి మైసమ్మల కూల్చివేతలు. ఎల్లమ్మ పాటకు డ్యాన్స్ తిరగదీసిన 70 ఏళ్ల బామ్మ. అక్రమ రేషన్ బియ్యం పట్టివేత. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే, జగన్ బతుకు ఘోరం చేస్తాం. మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్, ఆయన సతీమణి వైఎస్ భారతిపై ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు. మేము జగన్కు సూపర్ చెక్ పెట్టబోతున్నాం. మేము అతన్ని వేటాడతాం. అతనికి ఎండ్ అంతరిక్ష స్థాయి, అతనిది అధోగతి, తరిగి 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 అంతరించిపోతుంది. పార్టీ డైవర్స్ కాబోతుంది. కేసులో ఇరుక్కోబోతున్నాడు. సిట్టు 2లో ఇరుక్కున్నాడు తమ్ముడు కూడా. సిట్టు 1 సీరియస్ గా ఉంది. ఇప్పటికే అరెస్ట్ అయినారు ఐఏఎస్ ధనంజయ రెడ్డి, అతనితో పాటు ఉండే బిఏ కృష్ణమోహన్ రెడ్డి. 400 కేజీల బంగారం ఉండేది. మహాతల్లి భారతి గారు 400 కేజీలు, కేజీ ₹1 బంగారు. ధనదానికి అర్థం లేదు. అతను కరోనా వచ్చినప్పుడు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ పోయి అడిగాడంట, సార్ కరోనాలో పరిస్థితి బాగాలేదు అంటే, లేదు లేదు నువ్వేం నాకు సలహా చేసి చెప్పలే, మా నాన్న 10 నుంచి 11 గంటలప్పుడు రాత్రి కూడా ఆన్లైన్లో కూర్చోడు. డిసెంబర్ 12 నుంచి 3 రోజుల పాటు ఏపీ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఆధ్వర్యంలో విజయవాడలో బిజినెస్ ఎక్స్పో నిర్వహించనున్నట్టు ఏపీ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అధ్యక్షుడు పొట్లూరి భాస్కర్ రావు తెలిపారు. విజయవాడలో ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఎంఎస్ఎంఈ ఇండస్ట్రీ ప్రతినిధుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎక్స్పో బ్రోచర్ ఆవిష్కరణ చేశారు. AP Chambers has organized its board meeting today. The members from all over the state has come. Different associations presidents also joined for the board meeting. So during the board meeting, 3-4 important issues have come up. One important thing is the incentives pending for the industries. So although government is very positive, they have released 1,000 crores last week. There are some more pending. We request at least another installment is released before the CAA summit to be held on November 14th and 15th at Vizag. So industries will have a breathing space. Most of the industries are suffering because of the lack of working capital funds. So this will release of these incentives will help them. Another important thing is this production cost. The power cost has become biggest hurdle for the MSME industries. So according to our members' information, the power cost in the state is the highest in the country. So most of the industries are requesting to bring down the power cost. Similarly, there are other issues like our labor related issues also. So we have to get a lot of migrated labor from other states. So with a proper skill development and motivation to the local labor, we can address the local employment also. On the other side, AP Chambers is promoting in a big way the opportunities emerging in the state, and we are also, last time we have organized a biggest expo in Vijayawada in November last year. So that was a multi-sector expo. Again, with the success of that expo, we are organizing this year again in December 12th, 13th and 14th
a multi-sector expo to showcase our MSMEs in the state and also the products coming out from our industrialist. So that is, the expo is also an integrated seminars are included. 3 days we will have sectoral seminars. Experts from various sectors will come down and they will brief the participants on the opportunity challenges faced by those sectors. Similarly, we have included now this year the startups showcase and new product launches, new MOU signing. So various things we are including, B2B meetings, and in the evening time cultural meetings also, cultural activities also. So this will be one of the biggest expo planned in the Vijayawada city. So I request all exhibitors and sponsors to actively engage in this expo, and similarly I request the media also to familiarize this expo so that public and the companies will benefit out of it. మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలోని వడాల డిపో దగ్గర బుధవారం ట్రయల్ రన్ నిర్వహిస్తుండగా మెనో రైల్ పట్టాలు తప్పింది. వడాల జీటీబీ స్టేషన్ ప్రాంతంలో ట్రయల్ రన్ నిర్వహిస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అయితే పట్టాలు తప్పిన రైల్లో ప్రయాణికులు ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. రైల్లో ఉన్న ఇద్దరిని అగ్నిమాపక సిబ్బంది సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చింది. నంద్యాల జిల్లాలోని బనగానపల్లె మండలంలోని ప్రముఖ శైవ క్షేత్రమైన యాగంటి శ్రీ ఉమామహేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో కార్తీక పౌర్ణమి వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి. వైఎస్ఆర్సీపీ నంద్యాల జిల్లా అధ్యక్షులు పాణ్యం మాజీ ఎమ్మెల్యే కాటసాని రాంభూపాల్ రెడ్డి గారు, ఆయన సతీమణి శ్రీమతి కాటసాని ఉమామహేశ్వరమ్మ గారు మరియు యువ నాయకుడు కాటసాని శివనరసింహారెడ్డి గారు, ఆయన సతీమణి శ్రీమతి రూపశ్రీ గారు మరియు కుటుంబ సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో క్షేత్రానికి ఎగువన ఎర్రలమల పర్వతగిరుల్లో శ్రీ ఉమామహేశ్వరమ్మ నిత్యదాన సంస్థ దాతల సహకారంతో స్తూపం వద్ద ఆకాశ మహాదీపోత్సవం కార్యక్రమం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా కాటసాని రాంభూపాల్ రెడ్డి గారు మాట్లాడారు.
ఎల్లమ్మ పాటకు డాన్స్ తిరగదీసిన 70 ఏళ్ల బామ్మ. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. శ్రీకాకుళంలోని మహిళా జూనియర్ కళాశాలలో నూతనంగా నిర్మించిన అదనపు భవన సముదాయాన్ని కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కె రామ్మోహన నాయుడు స్థానిక శాసనసభ్యుడు గొండు శంకర్తో కలిసి ప్రారంభించారు. ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్లో దేశంలోనే నెంబర్ 1గా ఉండాలి అని ప్రతి ఒక్క స్కూల్లో ప్రతి కాలేజీలో కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నుంచి కరికులం దగ్గర నుంచి స్టూడెంట్స్కి ఏవేవైతే ఫెసిలిటీస్ మనం క్రియేట్ చేయాలో వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేయడం మోటివేట్ చేయడానికి ఎలాంటి ఎన్వైర్న్మెంట్ స్కూల్స్లో కాలేజెస్లో క్రియేట్ చేయాలో ఆయన ఈరోజు సంస్కరణలు తీసుకొని వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ముందంజలో పెడుతున్నారు. సో అదే రకంగా ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా లోకేష్ అన్న గారితో ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని ఎక్కడికక్కడ స్కూల్స్ని దత్తత తీసుకోవడం, స్కూల్స్లో యాక్టివిటీస్లో పాల్గొనడం ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నారు. అందులోనే భాగంగా నేను ఇదే స్కూల్కి పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్లో అటెండ్ అయ్యాను. నాకు కూడా ఈ స్కూల్కి ఒక కరెక్షన్ ఉంది. మా తల్లి కూడా చదువుకున్నటువంటి స్కూల్ ఇది. అందుకని ఇక్కడ ఈ యొక్క జూనియర్ కళాశాలలో ఏదైతే పిల్లలు కొన్ని సందర్భాల్లో బయట కూర్చొని ఎండల్లో కూడా కూర్చొని చదువుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే టౌన్లో ఉండడం వల్ల డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది. అసలు వాస్తవానికి అడ్మిషన్స్ టైంలో చాలా మందికి క్లాస్ రూమ్స్ లేక అడ్మిషన్స్ కూడా రిజెక్ట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. అందుకని అది ఇమీడియట్గా అడ్రస్ చేయాలని చేసి పాలకుర్తి మండలంలోని ప్రెస్ మీట్. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ముఖ్య నేతల ఈరోజు ప్రెస్ మీట్. 2 సంవత్సరాల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ఖండించిన గ్రామస్తులు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకుడు కార్మిక నేత కౌశిక హరి ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. ఈరోజు ఈసాల తక్కాలపల్లి పాలకుర్తి మండలం జిల్లా పెద్దపల్లి బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో మా గ్రామ శాఖ అధ్యక్షుడు బండి శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో, అదేవిధంగా మా ములకాల కొమరయ్య అధికార ప్రతినిధి గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. ఈ ప్రెస్ మీట్లో కొన్ని గ్రామంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం. గ్రామంలో అభివృద్ధి అని చెప్పుకుంటూ పోకుంటూ దాని విధానాలు లేకుండా ఒక రోడ్లు వేయడం, డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ చేసినాక తర్వాత రోడ్లు వేయాలి. ఆ విధంగా కాకుండా ఫస్ట్ రోడ్లు వేసుకుంటా పోతా అంటే రోడ్లేమో ఎత్తుకైపోతున్నాయి. గ్రామంలో 50 లక్షలు 60 లక్షలు పెట్టుకుని కట్టుకున్న ఇండ్ల కిందికి పోయి ఈ గ్రామంలో మళ్ళీ వాటర్ అంతా వచ్చి పాపం గరీబులు సరీబులు ఇండ్లకు పోయి నానా అవస్థలు పడుతూ ఉన్నారు. అలాంటి వ్యవస్థను సపోర్ట్ చేసుకుంటుంట అధికారులకు కానీ నాయకులకు కానీ మేము విన్నవించుకునేది ఏంటంటే, అలాంటి కార్యక్రమాలు చేసేటప్పుడు సుగా గౌరవనీయులు మా ఎమ్మెల్యే గారు సుగా ఉన్నారు కాబట్టి ఇలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు వాళ్ళ దృష్టి సారించాలి. ఎలాంటి పనులు చేస్తే బాగుంటుంది, ఆ అభివృద్ధి అనేది ఎట్లా జరగాలి అనేది వాళ్ళ కొంచెం వాటి
ఆధ్వర్యంలో ఎవరైతే పనిచేస్తున్నారో మరి ఇప్పుడు గ్రామ శాఖలో అధికారులు చేస్తున్నారా వేడుకునేది ఏంటంటే ఒక నాయకుని ఎన్నుకునే ముందు ఒక మంచి పరిపాలన ఇచ్చే నాయకుని ఎన్నుకోండి, స్వచ్ఛందంగా మీకు సేవ చేయాలనే ఒక ఉద్దేశంతో వచ్చేటోళ్ళని చేయండి. ఏదో పైసలకు బనిపడి మీరు ఓట్లకు ఇది కాకుండా దయచేసి గ్రామ ప్రజలకు మేము విన్నవించుకునేది ఏంటంటే ఒక పరిపాలన అనేది మంచిగా ఉన్నప్పుడే ఊరు బాగుంటుంది. కాబట్టి మీరు ఎన్నుకునే ముందు దయచేసి మరి గ్రామ ప్రజలకు విన్నవించేది అంటే ఒక మంచి నాయకుడిని ఎన్నుకోవాలని మేము ఒకసారి గ్రామ ప్రజలకు అందరికీ నమస్కారం చేసి తెలియజేస్తున్నాం. జై తెలంగాణ. పాలకుర్తి మండల ప్రజలకు అదేవిధంగా పత్రికా విలేకరులకు అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు తక్కల్లపల్లిలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు బండి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారి ఆధ్వర్యంలో పత్రికా విలేకరుల సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే గత 2 సంవత్సరాల నుండి మరి ఏదైతే 6 గ్యారంటీలు 420 హామీలు ఇచ్చి గెలిచిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం మరి గొప్పలు చెప్పుడు తప్ప చేసిన పని మాత్రం ఏం లేదు. మరి గెలిచిన 2 సంవత్సరాల కాలంలో ఏదైతే ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగుతున్న రాజ్ ఠాకూర్ మక్కన్ సింగ్ గారు మరి అదేవిధంగా వారి బృందం ఈ మండలంలో పాలకుర్తి మండలంలో కానీ అంతర్గామ మండలంలో మేము 7 రోజులు చేస్తాం, రోడ్డు 3 రోజులు చేస్తాం, మా ఎమ్మెల్యే గెలిచిండు, ఇక మాకు తిరుగులేదు, ఈ మండలాన్ని బస్ ఎప్పిస్తాను ఓపెన్గా ఎంతో ఛాలెంజ్ చేసి చెప్పిన నాయకులు మరి ఇప్పుడు ఎక్కడ వేరు. గెలిచి 2 సంవత్సరాలైనా కూడా తెలుగు మీడియం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక్క రోడ్డు లేదు. తూతూ మంత్రంగా రోడ్డుకు ఇరువైపులా 3 ఫీట్ల రోడ్డు తీసిర్రు. అది ఎంతవరకు పాలకుర్తి గ్రామ పంచాయతీ వరకు తీసిర్రు, తదుపరి మర్చిపోయారు. మరి ఈ నిధులను ఎక్కడ పోయినట్టు? మరి ఒక పక్క ప్రజలు, కార్మికులు, రాత్రి వాళ్ళు మన దగ్గర ఉన్న కంపెనీకి డ్యూటీలు చేసే వాళ్ళు కానీ, ప్రజలు కానీ, ఆటోలు కానీ మరి ఎంతో జనాభా రాకడ పోకడ జరుగుతుంది. మరి ఇది కళ్ళ కనబడలికి సమాధానం చెప్పాలి. ఒకవేళ మీ పబ్లిక్లా రాజకీయాలలో పాల్గొని ప్రజాప్రతినిధి కావాలని మీకు ఆశ ఉంటే తప్పకుండా ప్రజలు సహకరిస్తే మీరు చేసుకోవాలి, మేము అద్దలేం. కానీ బలవంతంగా ప్రజలు అధికారులను భయపెట్టించుకుంటా ఒక షాడో లాగా ఇట్లా ప్రవర్తించడం మాత్రం దీన్ని పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం. దీనికి ఖచ్చితంగా అధికారులు స్పందించి వెంటనే ఏదైతే రాజ్యాంగబద్ధంగా నడవాలో అదే రాజ్యాంగబద్ధంగా పరిపాలన నడిపాలని మేము కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఏదైతే ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఉన్నాయో, ఇందిరమ్మ ఇండ్ల కొరకు మొన్న మీటింగ్ పెట్టారు. ఆ మీటింగ్లో కూడా మరి ఇందిరమ్మ ఇళ్ళలో ఎంతమంది పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేసినా సిద్ధంగా ఉన్నాం. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, కేటీఆర్ గారి నాయకత్వం, కేటీఆర్ గారి నాయకత్వం, కొప్పులేశ్వర నాయకత్వం, కొప్పులేశ్వర నాయకత్వం, కోరుకంటి జన నాయకత్వం, కోరుకంటి జన నాయకత్వం, కౌశికార్ నాయకత్వం, కౌశికార్ నాయకత్వం. జై తెలంగాణ. సినీ నటి వైఎస్ఆర్సీపీ నేత ఆర్కే రోజా 12 ఏళ్ల తర్వాత సినిమాల్లోకి రీఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. బాలచంద్రన్ డైరెక్టర్ చేస్తున్న లెనిన్ పాండ్యన్ అనే తమిళ మూవీలో రోజా సంతానం అనే పాత్రలో కనిపించనున్నారు. అమ్మ వీడు ఆంధ్రానా, మామియార్ వీడు తమిళనాడు. అసెంబ్లీకి రాకుండా 18 నెలల నుంచి వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు ఒక వైఎస్ జగన్ తప్ప అందరూ జీతాలు తీసుకుంటున్నారు. ఒక ఎంప్లాయీ ఆఫీస్ కి రాకపోతే ఉద్యోగం తీసేస్తాం, ఒక ఎమ్మెల్యే జీతం తీసుకుంటూ అసెంబ్లీకి రాకపోతే తీయకూడదా అని స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు అన్నారు. చట్టాలు చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు 1 సంవత్సరం 6 నెలల నుంచి రాలేదు, కానీ జీతాలు తీసుకున్నారు. ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒకటే జీతం తీసుకోలేదు, కానీ మిగతా 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు ప్రతి నెల జీతాలు తీసుకున్నారు. నేనేమంటానంటే ఒక ఎంప్లాయీ ఉద్యోగం రాకపోతే సస్పెండ్ చేస్తున్నాం, ఉద్యోగం తీసేస్తున్నాం. మరి ఎమ్మెల్యే అసెంబ్లీకి రాకపోతే ఉద్యోగం తీద్దా, ధర్మమా కాదా? దానికోసం మాట్లాడమంటున్నాం. చట్టాలు చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు 1 సంవత్సరం 6 నెలల నుంచి రాలేదు, కానీ జీతాలు తీసుకున్నారు. ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒకటే జీతం తీసుకోలేదు, కానీ
మిగతా 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు ప్రతి నెల జీతాలు తీసుకున్నారు. నేనేమంటానంటే ఒక ఎంప్లాయీ ఉద్యోగం రాకపోతే సస్పెండ్ చేస్తున్నాం, ఉద్యోగం తీసేస్తున్నాం. మరి ఎమ్మెల్యే అసెంబ్లీకి రాకపోతే ఉద్యోగం తీద్దా? ధర్మమా కాదా? దానికోసం మాట్లాడమంటాం. వరంగల్ జిల్లా వర్ధనపేట మండలం ఇల్లంద గ్రామంలోని నిర్మానుష్య ప్రాంతంలో నిన్న కార్తీక పౌర్ణమి కావడంతో చుట్టూ చెట్ల మధ్యన రాత్రి క్షుద్ర పూజల కలకలం. దీపం కలశంతో ఏదో జంతువుని బలిహరణ చేసినట్లు ఆనవాళ్లు. భయాందోళనకు గురవుతున్న ప్రజలు. గతంలోనే ఇలా జరిగినట్లు చెబుతున్న గ్రామస్తులు. బ్లడ్ కూడా పడ్డది అయింది ఫోన్లో కూర్చుంటా డైరెక్ట్ అక్కడ నెల రోజుల నుంచి మెడికల్ కాలేజీలు ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా వైఎస్ఆర్సీపీ పోరాటం చేస్తుంటే మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్ కట్టించిన పులివెందుల మెడికల్ కాలేజీలో ఆధునిక పరికరాలు తరలించడం దారుణమైన చర్య. ఇక్కడ ఉన్న టీడీపీ నాయకులు మా పార్టీ కార్యకర్తలను హరాస్మెంట్ చేయడం కాదు, మీ పార్టీ పెద్దలతో మాట్లాడి ప్రైవేటీకరణ పరికరాలు తరలింపు ఆపండి అని కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి అన్నారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గడిచిన నెల రోజులుగా పోరాటం చేస్తూ ఉంది. ప్రజల వద్దకెళ్ళి కోటి సంతకాల సేకరణ చేస్తూ ఉంది ఈ ప్రైవేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా. మరి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ప్రజల్లో ప్రైవేటీకరణ పట్ల నిరసన వస్తే, ఇంత పెద్ద ఎత్తున వ్యతిరేకత వస్తే కూటమి ప్రభుత్వానికి కనీసం చీమ కొట్టినట్టు కూడా లేదు. ఎంత తోలుమందంగా వాళ్ళ ప్రవర్తన ఉందంటే, నిన్నటి రోజున పులివెందుల మెడికల్ కాలేజీలో ఏదైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆ బిల్డింగ్లన్నీ పూర్తి చేసి హాస్పిటల్ అక్కడికి తీసుకొచ్చి మెడికల్ కాలేజీలకు కూడా సీట్లు మంజూరు అయ్యాయో ఆ సీట్లు వద్దని చెప్పి వీళ్ళు వెనక్కి పంపారు. ఆ మెడికల్ కాలేజీలో ఆ హాస్పిటల్లో అత్యాధునికమైన ఎక్విప్మెంట్ను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అప్పట్లో మరి పర్చేస్ చేయడం జరిగింది, ఆ గవర్నమెంట్ పర్చేస్ చేయడం జరిగింది. ఇవాళ ఈ కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నిన్నటి రోజున ప్రభుత్వము పులివెందుల్లో ఉన్న అత్యాధునికమైన మరి పరికరాలన్నీ కూడా, ఎక్విప్మెంట్ అన్నీ కూడా గుంటూరు కని కర్నూలు కని వాళ్ళు షిఫ్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఇంత ఘోరమా? నెల రోజులుగా ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ ప్రైవేటీకరణ పట్ల మేము నిరసన తెలుపుతా ఉన్నాం, ప్రజలు నిరసన తెలుపుతా ఉన్నారు. దానికి మీరు స్పందించకపోగా మళ్ళా పులివెందుల మెడికల్ కాలేజీలో, పులివెందుల ఆసుపత్రిలో, మెడికల్ కాలేజీకి సంబంధించిన జీజీహెచ్లో, గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్లో ఉన్న పరికరాలను కూడా, అత్యాధునికమైన పరికరాలను కూడా ఇక్కడ నుంచి మీరు షిఫ్ట్ చేసి వేరే చోటికి షిఫ్ట్ చేస్తూ ఉన్నారంటే ఈ ప్రాంతం పట్ల, ప్రజల పట్ల ఎంత నిర్లక్ష్య వైఖరితో మీరు ఉన్నారని చెప్పడానికి ఇంతకంటే వేరే ఉదాహరణ అక్కర్లే. పులివెందుల ప్రాంతంలో ఉన్న సోకాల్డ్ ఈ టీడీపీ నాయకులు, ఇన్ఛార్జి, లేకుంటే ఈ జిల్లాకు సంబంధించిన టీడీపీ నాయకులు, వీళ్ళందరినీ కూడా నేను గట్టిగా అడుగుతా ఉన్నా, ఎంతసేపు ఈ జిల్లాలో అన్ని నియోజకవర్గాల్లో మీరు అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఎంతసేపు డీలర్షిప్లు బీకినామా లేదా, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లను బీకినామా లేదా, లేకుంటే అంగన్వాడీ ఉద్యోగులు బీకినామా లేదా, లేకుంటే యానిమేటర్లు ఉద్యోగాల నుంచి బీకినామా లేదా? ఈ కాదండి మీరు చేయాల్సింది. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలను హరాస్ చేయడం ఇది కాదండి మీరు చేయాల్సింది. ఇట్లాంటి చేతనైతే 4 మంచి కార్యక్రమాలు మీరు చేయాలా. మెడికల్ కాలేజీ ప్రైవేటీకరణ ఆపే దిశగా మీరందరూ కూడా పోయి మీ ప్రభుత్వంతో కొట్లాడాలా. ఆ పని చేయరు. ఇవాళ పులివెందుల మెడికల్ కాలేజీలోని పరికరాలు షిఫ్ట్ కాకుండా మీరందరూ పోయి గొడవ పడాలి ప్రభుత్వంతో. ఆ పని చేయడం లేదు. ఎంతసేపు మా కార్యకర్తలను హరాస్ చేయడం 16-17 నెలలుగా మీరు చేసింది అదే. ఇప్పటికైనా ఇటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని పక్కన పెట్టి, హరాస్మెంట్ కార్యక్రమాలు పక్కన పెట్టి పనికొచ్చే పనులు చేయండి. పులివెందుల అభివృద్ధి మీద, జిల్లా అభివృద్ధి మీద ఫోకస్ చేయండి. మెడికల్ కాలేజ్ ప్రైవేటీకరణ కాకుండా పోరాటం చేయండి, ఆపండి. మెడికల్ కాలేజీలో పరికరాలు షిఫ్టింగ్ కాకుండా, వేరే చోటకి షిఫ్టింగ్ కాకుండా అడ్డుకోండి.
కొంచెమన్నా మీరు ఉన్నారని చెప్పి ప్రజలకు కనీసం తెలియజేయండి. ఎంతసేపు హెరాస్మెంటే కాదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కూడా దీన్ని సీరియస్గా తీసుకొని ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ప్రభుత్వంతో కొట్లాడైనా సరే ఈ మెడికల్ కాలేజీ ప్రైవేటీకరణ ఆపాలా. అదేవిధంగా పులివెందుల మెడికల్ కాలేజీ మన జీజీహెచ్కి సంబంధించిన ఏదైతే అత్యాధునికమైన పరికరాలు షిఫ్టింగ్ జరుగుతూ ఉన్నాయో ఆ షిఫ్టింగ్ కార్యక్రమాన్ని కూడా పూర్తిగా ఆపి ఆ పరికరాలు ఇక్కడే పూర్తిగా వినియోగంలో తీసుకొచ్చే దిశగా కృషి చేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. మరో బులెటిన్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. స్టే ట్యూన్.